केहा सावण है ए चंडोल लाशां परे सने टाणा पिंगा टुटियां गिद्धे दी थां वैण पैंदे तलियां ते रत रची खीर वांग मिज डुल्ली हाय केहा सावण है ए मैं नच रही हाँ अग वांग मच रही हाँ मेरी कुख जलाउण वालिओ तुहानूं बद असीसां दे रही हाँ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਸੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? मेरी माँ का नाम सी नरिंजन कौर। तो मेरे नाना जी ने सोचा मामिया ने सोचा भी माँ भैन ना रलदा मिलदा धी ना रलदा मिलदा ना रख दिओ ते मेरा नां रखिया जी मनोरंजन कौर। मेरे पिता की बदली हो गई ਉਹਦੇ कोटकपूरे दी उत्थे उन्हां दे हैडमास्टर जिहड़ा उन्हां दे मित्र भी सी कहंदे भी कलसी इस अपनी धी दा नां स्कूल दे नां ते रख दे। ਉਹ स्कूल दा नां सी कंवर मनजीत इंदिरा गवर्नमेंट हाई स्कूल। सो जी मेरा ये ना मेरे पिता का दिता होया। लोग कहते ने इंदिरा लगी सी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी उदों पता भी नहीं होना भी उन्हें प्रधानमंत्री बन जाना देश की। ते मनजीत इंदिरा नूं भी उदों नहीं पता सी भी इंदिरा गांधी कौन है। मैं जिस पिंड विच जम्मी आ जिस इलाके च बजवाड़ा बैजू बाबरे का पिंड है जिहड़ा कि बड़ा वड्डा संगीतज्ञ सीगा। तां फिर तुसीं दसो जे मैं बजवाड़े च जम्मी आ कुछ तो होऊंगी ना। तो वो कुड़ी फ्राक पा के लाल बूट पा के खेड रही है ते ताए दे मुंडे नूं खुंदक लगी उन्हें वड्डा सारा टोआ पट्टिया मैनू उत्थे उहदे उत्ते बिठाया उहदे बक्कल खोले सैंडलां दे उत्ते फटाफट रेता पाया मैनू उठाया ते रेता पाता वो बूट नहीं लभे। हरमीत विद्यार्थी होना ने मैनू कोई 4-5 साल पहला फिरोजपुर छड्ड के वो कर्ज मुक्त किया उन्होंने फिरोजपुर नूं कि मेरे बूट जिहड़े सी उधार सी उन्हां दे सिर ते तो मैनू लाल बूट दिते गए। सब तो पहला जी मैं कविता पढ़ी तो अमृता प्रीतम की कविता पढ़ी तो जिहदे च महबूब का जिक्र हुंदा है महबूब मुहब्बत की गल हुंदी है। तो सब तो पहली अमृता की शायरी ने मैनू अपने वाल खिंचिया। मैं उसकी शायरी की उंगल फड़ के तुरी हाँ। ओदी शायरी मेरे हिक च वसदी सी। मेरे पहला मित्र भी मेरा पिता सी जिन्होंने मैं सवाल किया सीगा कि भी मन लो मूल धन 100 हुंदा है तो महबूब एक हो सकता है। मेरे पिता कहंदे चुप मेरी मां नूं हाँ कुड़े की कहंदी सी मेरी थोड़ी जी टोन लो हुई तो मैं क्या तुसी मैं क्या पढ़ाते रहे हो भी मान लो मूल धन 100 हुंदा है महबूब एक हो सकता है। मेरे पिता कुछ देर चुप रहे नीवी पाई रखी तो मैं कहा भी जिवें बीजी मैनू पे ने तो शायद मेरे पिता कहंदे हाँ हो सकता है एक 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 अमृता जी कह रहे ने सुना फिर मनजीत इंदिरा मोहन सिंह की मौत किंज महसूस की। मैं ढिल्लों साहब मैं रो पी सी। मैं क्या मैनू इउं लगा जिकन स्नेही जिहा हथ मेरे सिर तो उठ गया। अमृता उहदे वांगू पुत्तर मैनू किसे नहीं कहना। प्रेस सब लिटरली रो रहा वो साडा शायर मैं उन्होंने रोंदियां वेख्या वो रो रहे ने कह रहे ने ऐदां ही कीती हुई है नीवी पाई है जिस बूटे नूं मैं जिगर दे खून नाल सिंजदा रहा वो बूटा अमृता ने तरू के बाहर कढ वगा मारिया। उदों बाद कोई कुछ नहीं बोलिया। साडे पुत साडे भरा जिथे लाशां बने उत्थे फुल उगणगे उन्हां फुल्लां दी महक तुहानूं वबा बन पवेगी। त्रिंजणा च चरखे रोंदे पे तंदां जिड्डे लंबे बोल हौका हौका बनदे। मैं त्रिंजणा च इस बर्बादी दा गीत हेक ला गावांगी जिन्हां कंधां नूं तुसां अपनियां गोलियां नाल जख्मी कीता सी उन्हां ते वारां लिखांगे लहू दे गीत गावांगे रो दी पींग चढ़ावांगे अपने जायां दा हिसाब चुकावांगे ते मैं नच रही हाँ अग वांग मच रही हाँ मेरी कुख जलाउण वालिओ तुहानूं बद असीसां दे रही। अमृता नूं जे मैं ना मिलदी मैं एक किताब दा टाइटल किताब दी होंद मैं धन्नवादी हाँ। सुरगां च वासा होवे साडी उस वड्डी शायरा दा जिन्हें एक किताब मेरे तो लिखवाती नहीं ये सारा कुछ मेरे नाल ओ बलदियां लकड़ां दे विच चला जाना सी। अज का दिन बड़ा मुबारक दिन है क्योंकि अमृत प्रसार दे वेड़े विच अज एक ऐसी शख्सियत आई है जो जिन्हां दी पहचान कौमांतरी पद्धर ते है और मैं समझदा हाँ कि उन्होंने अज इत्थे आके साडे ते बहुत वड्डा एहसान कीता है
क्योंकि वो एक कौमांतरी पद्धर के कवित्री भी ने और प्रशासनिक अधिकारी भी रहे ने। और अक्सर ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਸੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਲਾਡਲੀ ਔਰ ਪੈਂਪਰਡ ਬੱਚਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਭੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਬਜਵਾੜਾ, ਬੈਜੂ ਬਾਬਰੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤਕ ਸੀਗਾ। तो बैजू बाबरे के नाँ ते बजवाड़ा बनया। बजवाड़ा बिगड़ गया, बैजू बाबरे तो बिगड़िया हुआ ना बजवाड़ा है। हरवल्लभ का मेला लाउंदे ने हर साल जलंधर। हरवल्लभ होरी भी उसे पिंड दे ने। और ये कहा जाता है कि माता सुंदरी जी भी उसे पिंड च संबंध रखते ने। जिहड़ी आपां ग्रैंड ट्रंक रोड है, शेर शाह सूरी मार्ग, शेर शाह सूरी दे नानके भी बजवाड़े च सन। तां फिर तुसी दसो, जे मैं बजवाड़े च जम्मी हाँ, कुछ ते होऊंगी ना है। तो उत्थे जदों मेरा जन्म हुंदा है ते मेरे नाना जी रिटायर्ड SDO कैनाल्स, क्योंकि सारे मैं बहुत पढ़े लिखे परिवार दी कुड़ी हाँ। मेरे नानकियां च दादकियां च तो मेरी माँ 3 भरावां दी कल्ली कल्ली भैन सीगी। उस वेले DAVs विच रह के पढ़ी, होस्टलां च, उस वेले होस्टल च रहना वड्डी गल हुंदी सी। म्यूजिक दी विशारद सी। ओह हुशियारपुर, DAV जलंधर, DAV हुशियारपुर, ठीक है। और ओह म्यूजिक दी विशारद सी, जिन्हों बाद विच MA म्यूजिक वोकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल इलाहाबाद तो कीती सी, किते होर कीती सी, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੈ ਜਰਮਨ ਸੈੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਰਿੰਜਨ ਕੌਰ ਜੀ। तो मेरे नाना जी ने सोचा, मामिया ने सोचा भी मां भैन ना रलदा मिलदा, धी ना रलदा मिलदा, ना रख दिओ। ते मेरा नां रखिया जी मनोरंजन कौर। वाह, हाँ, क्या बात है। उदों साडा जिहड़ा जद्दी पिंड है, निरंजन तो मनोरंजन, वाह। तो साडा जद्दी पिंड तां हैगा बिलगा। अच्छा, बिलगा वो नहीं जिहड़ा तुसीं अच्छा कहंदे हो। बिलगा है सानेवाल और दुराहे दे विचकार पिंड है जी, जिहड़ा मेरी मां ने भी मेरे नाल वेखिया, जिहदी जमीन जिहड़ी हैगी है, साडी जमीन जिहड़ी है मेरे दादा जी ने पंचायत नूं दित्ती हुई है कि इहदी उपज तो गरीब कुड़ियां दे विआह होण। जिहड़ा उत्थे घर हैगा साडा, मैं देख के आई हां, साडी हवेली पित्तल दे कोकियां वाले दरवाजे ते पित्तल दीयां कुंडियां लगियां होईयां, अज भी उवें ही ने। उह च पंचायत घर है, उत्थे लिख के दिता होया भी मेरा ब्लड रिलेशन जिन्ना चिर चाहे, हाँ जी, जिन्ना चिर चाहे मेरा ब्लड रिलेशन इत्थे आके रह सकदा है, पर इह क्लेम नहीं कर सकदा। तो ये वड्डी गल है। वो हुण कहंदे ने भी शहीद लगे हुए ने उत्थे, मैनूं नहीं पता किहड़े शहीद ने, पर वो लोकी पूजदे ने। साडे किहड़े शहीद ने मैनूं इस गल दी जानकारी नहीं है। खैर, तो मेरे दादा जी जदों लाहौर तो आए, हल्लियां तो बाद, ये हल्ले ही कहंदे हुंदे सी 47 दे, असीं आज़ादी कहने आ, पर मैं उहनूं आज़ादी नहीं कहंदी, वाकई हल्ले सीगे। हल्ले भी कहंदे ने, रौले भी कहंदे ने। हाँ, उन्हां रौलियां हल्लियां दे मारे होए, चंबे होए
ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਝੋਕ ਹਰੀਹਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਮਰ ਟਾਕੀ ਦੇ ਸਿਨਵੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਹੱਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਜੈਲਸੀ ਬੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੌੜੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਟਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਬੂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਰੋਕਸ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਏ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਐਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਉੱਥੋਂ ਆਈ। ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਬੀਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਫਰਾਕ ਪਾਊਗੀ। ਤੋ ਉਹ ਕੁੜੀ ਫਰਾਕ ਪਾ ਕੇ ਲਾਲ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁੰਦਕ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਕਲ ਖੋਲੇ ਸੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਟਾਫਟ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਰੇਤਾ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਧਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਬੂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਸਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਨਾ ਕਲਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੌਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਸੀ ਇਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ। ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਂ ਤਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਜੰਪੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ, ਮਨਜੀਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਵੀ ਮਨਜੀਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ 1980 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਕਲਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਆ, ਏਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮਿਸਿਸ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੇਰੀ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ। ਨਹੀਂ, ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਈਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਰੰਗਾਂ ਨੇ ਖੋ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਨਾ ਲਲਾਰੀ ਸਾਦੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
मैं तो सुननी भी ऐसी है आके। देखो गल यह है कि रंग खुरे, रंग अज भी खुर रहे ने। ठीक है। साहित्य दे, सभ्याचार दे, राजनीति दे, करैक्टर दे, असूलां दे, कित्थे किहड़े रंगां दी गल करोगे तुसीं? किहड़े रंग रह गए कोई रंग? रंग कोई नहीं हैगे। जदों ये मैं 1947 नहीं वेख्या, कहानियां बड़ियां सुनिया, वो कहानियां रोंगटे खड़े करने वालियां ने, वो भी फिर कदी गल करांगे, मैं बड़ी शिद्दत नाल गल कर सकदी हां उन्हां दी भी। मैं देखिया ये साका ही कहूंगी मैं, 1984 वाला जिहड़ा साका आ, कल्लूकार आया, उजाड़ा आ, ये मेरियां अखां ने वेख्या, मैं अपने जहन ते चलिया, मेरे कन्नां ने सुनिया। उस वेले जो हालात सीगे, उस वेले जेड़े ये प्रपंच रचे गए, उस वेले जेड़े ये साडे गुरु घर दे उत्ते हमला किया गया, बड़े आराम नाल हल हो सकता सी। तुसी कोई नज़म भी लिखी है? हाँ, मैं नज़म लिखी है। हाँ, नहीं लिखी है ना? वो केड़ी नज़म है? वो नज़म हैगी है के हा सावण है ए, चंडोल लाशां परे, सने टाणा पिंगा टुटियां, गिद्धे दी थां वैण पैंदे, तलियां ते रत रची, खीर वांग मिज डुल्ली, हाय के हा सावण है ए। क्या बात। मैं नच रही हाँ, अग वांग मच रही हाँ, मेरी कुख जलाउण वाले तुहानू बद असीसां दे रही हाँ। साडे पुत, साडे भरा, जिथे लाशां बने उत्थे फुल उगणगे, उन्हां फुल्लां दी महक तुहानू वबा बन पवेगी। त्रिंजणा च चरखे रोंदे पे, तंदां जिड्डे लंबे बोल हौका हौका बनदे, मैं त्रिंजणा च इस बर्बादी दा गीत हेकला गावांगी। जिन्हां कंधां नूं तुसां अपणियां गोलियां नाल जख्मी कीता सी, उन्हां ते वारां लिखांगे, लहू दे गीत गावांगे, रो दी पींग चढ़ावांगे, अपने जायां दा हिसाब चुकावांगे, ते मैं नच रही हाँ, अग वांग मच रही हाँ, मेरी कुख जलाउण वालिओ तुहानू बद असीसां दे रही हाँ। किहा सावण है। सो उस वेले जेहड़ी दूजी रचना है तुहाडी, एक होर ना बूहा ना बारी। हाँ, ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, टायर पा के साड़िया गया, अग्गां लाइया गईयां, गर्भवती मावां दियां हमलावां दियां के पुत्र ना जम देण, उन्हां दियां कुखां बिल्कुल बिल्कुल गिराईयां गईयां। मैं गल करन लग्या शायद मैं गल नहीं कर सकांगी, पर सच जाणिओ मैं विधवा कलोनी नूं देख के आई, मैं उन्हां औरतां नूं मिल के आई। ये तुसीं की समझदे हो कि इस किताब दियां नज़मां दा जन्म एवं हो गया? एक काला बाग, एक काल चंदरे हनेरे, एवं जन्म नहीं हुंदा। जदों शायर लिखदा है, मैं कहनी हुन्नी आ कि अज दे शायर की करदे ने, कई बहुत ज्यादा मकबूल शायर ने, वधिया लिखते ने, जल अपने आप नूं जलाउणा हुंदा है शायरी करना, रचना करना। तुसीं शायर हो, जानदे हो भली भांत, शायरी करना, रचना करना, अपने आप नूं जलाउणा, जलना, वो सहना जरूरी नहीं हुंदा कि तुहाडे नाल ही वापरिया होया है। उस सारे हालात नूं वो शायर जरदा, देखे हो तुसीं, महसूस करदे हो, जरदा बिल्कुल। जिन्ना चिर वो अपने आप दे उत्ते नहीं जरदा, ओ बंदा, ओ औरत नहीं हो जांदा, ओ बंदा नहीं हो जांदा, ओ मर्द नहीं हो जांदा, ओ बच्चा नहीं हो सकदा। तुसीं ओ शायरी जिहड़ी है ओ चिरजीवी नहीं हो सकदी। मेरियां 84 च लिखियां नज़मां तुसीं कहोगे भी मैं अपनी स्वै प्रशंसा कर रही हां, नहीं,
ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੂਹਾ ਬਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਮੋੜੋ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੀ ਰੰਗਾਂ ਨੇ ਖੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨਾਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਫੜਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਰੰਗਾਂ ਨੇ ਖੁਰ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਲਲਾਰੀ ਸੱਦਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਫਰੇਬੀ ਰਾਜੇ ਧੌਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਸੁੱਟਦੀ। ਰੁੱਖ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲ ਪਈ। ਰਾਜੀਵ गांधी ने कहा सी ਜਦੋਂ इंदिरा गांधी ਦਾ कत्ल होया कि जब एक बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती हिलती है। वो धरती हिली सी ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਰੁੱਖ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲ ਗਈ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਪੈ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੋਈ ਮਲਕਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਰੋਵੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਵੈਣ ਗੂੰਜਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਚਰਚਿਤ ਨਜ਼ਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਸਾਂ ਬਾਬਲ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਸਾਂ ਬਾਬਲ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ, ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰ ਚ ਗਈਆਂ ਖਲੋ, ਠੰਡਾ ਸੀਤ ਹੌਕਾ ਭਰ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਗਲ ਲੱਗ ਬਾਬਲ ਵੇ, ਅੰਮੀ ਰਾਣੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀ। ਮੇਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਬਰ ਕਰਾਰ, ਵੀਰਾ ਕਦ ਵੇੜੇ ਵੜੇ। ਵੇੜੇ ਵੜ ਗਈ ਹਫੀ ਹੋਈ ਘੋੜੀ, ਮੱਥੇ ਉਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗੇ। ਹਾਏ ਦੱਸ ਨੀ ਚੰਦਰੀਏ ਬੱਕੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਆਈਓ ਵੀਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਵੀਰਾ ਕੋ ਦਿੱਤਾ ਸਕਿਆ ਭਰਾਵਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਾਂ ਬਦੋਸ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਤੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਤੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਿ ਛਵੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ। ਗਿੱਧਿਆਂ ਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਲ, ਚਰਖੇ ਦੀ ਤੰਦ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਹਾ ਚੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਮੋੜੋ, ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਮੋੜੋ, ਕਿਤੇ ਖਾ ਨਾ ਜਾਣ ਚੰਦਰੇ ਹਨੇਰੇ। ਕੱਟ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਚ ਅਸਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੀ ਬੱਧੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਚੋਂ ਹਟਾਓ ਕਾਲੇ ਪਾਂਦੇ ਲਮੇਰੇ। ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਚੁਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਵੰਡਣੇ ਸਵੇਰੇ। ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਿਆ ਤੁਸਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੂਕੂ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ। ਇਹ ਨਵੇੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰਵਾਣਾ ਕੌਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਜੂ ਕੌਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਵੱਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿਰ ਵੱਢੋਗੇ ਉਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਸਿਰ ਉੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਕਕਨੂਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਖੇ ਮੈਂ, ਰੂਪ ਦੇਖੇ ਮੈਂ, ਵੱਧਦੇ ਦੇਖੇ, ਘਟਦੇ ਦੇਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੇ, ਉਤਰਦੇ ਦੇਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੱਤ ਛਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ 1980 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਹਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੀ 1980 ਚ। ਲੇਕਿਨ
शायद उन्होंने कईयां ने यह समझिया होवे एक बड़ा विद्वान दुनिया च नहीं है वो। मैं उसनों 1996 च मेरी किताब आई पूर्ति अपूर्ति, यह किताब आई सी पूर्ति अपूर्ति। मैं कहा डॉक्टर साहब एक किताब, मुशायरे तो बाद मैं कहा डॉक्टर साहब एक किताब आई है ते तुसी लै लो, ते मैं चाहनी हाँ कि तुसी इहदे बारे गल करोगे। उन्हें किताब इदां करके साइड ते रख ली, ला ली, ते मैनू मुखातिब होए, शायरा तू आनी है, कविता पढ़दी है, चली जानी है, ए रिया कर, मिलिया कर, गल्लां मिलन गिलन दियां ने, ये सारा कुछ इदां ही है, मिलिया कर, अगले साल नूं भाषा विभाग दा नाम तेरा। मैनू इस खैर तुसीं ये गल छेड़ी आ, इस मेल मुलाकात लई तो कोई इनाम नहीं सी चाहिदा। सो मनजीत इंद्रा 1994 च जदों मेरी किताब छपदी है जेड़ी मेरे नाम नाल लगदी है, तारियां दा छज, ये सैकेंड एडिशन है। पहला एडिशन इसदा हुण तुसी ये मैं गल छेड़ी है भी ये किताब दा कहते हुंदे ने भी कित्थों ओरिजिन उत्पत्ति इहदा विकास कित्थों होया। प्रोफैसर मून सिंह दी मैं आखिरी शागिर्द हाँ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ? देखो जिवें मैं कहा ना कि मैं बहुत पढ़े लिखे परिवार की कुड़ी हाँ। मेरे पिता मेरे टीचर अध्यापक, मेरे हैडमास्टर, तो फिर उन्होंने कोलों ही मैं नौकरी शुरू की सी, वही मेरे बॉस। मेरे पहला मित्र भी मेरा पिता सी, जिन्होंने मैं सवाल किया सीगा कि भी मन लो मूल धन 100 हुंदा है तो महबूब एक हो सकता है। मेरी मां बड़ी आई सी और तेरी मेरे पिता कहंदे चुप, मेरी मां नूं हाँ कुड़े की कहंदी सी। मेरी थोड़ी जी टोन लो हुई तो मैं क्या तुसी मैं क्या मैनूं पढ़ाउंदे रहे हो भी मन लो मूल धन 100 हुंदा है, महबूब एक हो सकता है। मेरे पिता कुछ देर चुप रहे, नीवी पाई रखी, तो मैं कहा भी जिवें बीजी मैनू पे ने तो शायद मेरे पिता कहंदे हाँ हो सकता है, एक 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 तो वो शायद मेरे जहन च किते पिया रहा एक, तो मेरा महबूब इको ही होया, रहा ना रहा वखरियां गल्लां ने। तो मैं अपनी किताब शायद मेरे कोल है नहीं इत्थे, अंतःकरण फस्ट मेरी पहली किताब 1974 ਚ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੀ ਆ। तो ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲਪਿਤ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ। तो मेरे घर च किताबां रसाले बड़ा कुछ हुंदा सीगा। मैं चोरी पढ़ियां क्योंकि आग्या नहीं सी हुंदी, जिल्द खोल लैनी, फिजिक्स की किताब दे विच नावल रखना नानक सिंह दा। मैं नानक सिंह सारा 10वीं तक पढ़ लिया सी। जसवंत सिंह कंवल मैनू उस लैवल ते मतलब कि लोकी बड़ा करते ने, पर मैं वो भाषा तो कह लो तुसी या पता नहीं क्यों भी मैनू वो बहुतियां रचनावां उन्हां दियां नहीं मैनू खिच सकियां। सब तो पहला जी मैं कविता पढ़ी तो अमृता प्रीतम की कविता पढ़ी, तो जिहदे च महबूब का जिक्र हुंदा है, महबूब मुहब्बत की गल हुंदी है। तो सब तो पहली अमृता ने मैनू अपनी, अमृता की शायरी ने मैनू अपने वाल खिंचिया। तो मैं नज़मां जिहड़ियां ने तुसीं कह सकते हो भी वो तो प्रभावित होकर लिखियां काफ़ी नज़मां। तो मेरे घर दे विच जिवें मैं पहलां भी दस्सिया कि हाँ मेरे पिंड विच जिथे मैं जम्मी हाँ, MS रंधावा दी भैन विआही हुई है। तो मेरी तो वो मामी लगदी सी, तो बीजी दे नाल नेड़ता नाल नैचुरली सिखां दे कुछ थोड़े ही घर हुंदे सी सरदारां दे,
ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਖੋਲੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੰਗ ਉੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭੰਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੈਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਵੀ MS ਰੰਧਾਵਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਓਵਰਹੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਲੈਂਡ ਲਿਫਾਫਾ ਬਿਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੁਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਰਾਇਆ? ਘਰ ਚੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਮੇ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦਰਾਜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਿਆ ਸੀ, ਕੰਸਪੋਸ਼, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿਲਰਗੰਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਤੂੰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ICS ਆਫਿਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਜਵਾਕੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਢੇਰੀ ਢਾਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜਿਸਲੇ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੀਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੇ ਤੂੰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਰਿਆਂ ਸੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਦੇਸ਼ੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਛੜ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ IAS ਆਫਿਸਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗ ਕੁਰਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਆ ਜਾ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ MS ਰੰਧਾਵਾ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। MS ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਬਾਕੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਬੇਬਾਕੀ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਨਿਚੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਐਂਟੀਟੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਕੁੜੀਏ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰੂਗਾ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਵਾਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਨਈਆ ਡੋਲ ਰਹੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਸੋ ਐਸੀਆਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਛੁਪੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਮਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਮਰਤਾ ਦਾ।
प्रोफैसर मोहन सिंह नाल राबता रहा। नागमणी दे विच मैं छपदी रही हाँ बड़ी शिद्दत नाल। नागमणी का एक हिस्सा रही हाँ मैं, मेरी स्कैचिज नाल, मेरिया इंटरव्यूज नाल, मेरिया कवितावां नाल। नागमणी यह 1980 तक जी। 1980 विच फिर मैं मनजीत इंदिरा किसे हो गई सी। ये मैं बात थानू बाद च दसदी हाँ। प्रोफैसर मोहन सिंह नाल जदों मैं मिलन गई हाँ, मैं बहुत सारिया कवितावां लिखिया सी। मैं अगे भी इंटरव्यूज दस्या होया कि जिहड़ियां मेरिया बहुत सारिया कवितावां मैं अमृता प्रीतम बारे लिखियां, उतारियां तो सच में दित्तियां। अमृता मेरा आइडल सी। मैं बहुत कवित्रियां दी रही है मेरी, हाँ बहुत सारे दी रही आइडल, बहुत सारे दी आइडल, मेरी भी आइडल सी। बहुत कवित्रियां ने उंगली ला के तोड़िया भी है। देखो मैं उस दी शायरी दी उंगल फड़ के तुरी हाँ। ओदी शायरी मेरे हिक च वसदी सी। ठीक है। उस नूं मेरी मिलन दी सिक रही, पर मैं मिली जदों, ये भी बात मैं बाद च पाऊं, तारियां दा छज उस्से दा, ए किताब अमृता नूं जे मैं ना मिलदी, मैं एक किताब दा टाइटल, किताब दी होंद, मैं धन्नवादी हाँ। सुरगां च वासा होवे साडी उस वड्डी शायरा दा, जिने एक किताब मेरे तो लिखवाती। नहीं ये सारा कुछ मेरे नाल ओ बलदियां लकड़ां दे विच चला जाना सी। तो खैर मैनू प्रोफैसर मोहन सिंह ना जदों मैनू मैं पहली बार गई तो कविता कहंदे अच्छा, मैनू देख के मैं लेट हो गई, ये तारे सच पढ़ लेना तुसी, किवें मेरा साइकिल पंक्चर हुंदा है, मैं लेट होनी हाँ, प्रोफैसर कोल लेट पहुंचदी हाँ। तो वो कहंदे ने अपने नौकर दफ्तरी सी कि एक बीबी जी आएंगी, अपना नाम मनजीत इंदिरा बताएंगी, उनको बताया ना फार्म पे, जस्सोवाल दे फार्म पे, उनको फार्म पे बताया ना तो मैं आ जाऊंगा। तो मैं पिछे खड़ी हाँ, 2 बारी मैं क्या प्रोफेसर मैं आ जावा, ठहरो जी। मैं तो सोचा भी बंदा किदां दा, देखी किदां दा बंदा है, मैनू इनू मिलने वास्ते कहा। हाँ तो उनका नाम क्या है? मनजीत इंदिरा। मैं क्या प्रोफेसर साहब मैं मनजीत इंदिरा। प्रोफेसर साहब जिवें पिछे मुड़े, जिवें उन्होंने मैनू वेख्या, वो मैनू सिर तो पैरों तक, पैरों तो सिर तक बार बार देख रहे ने। नेड़े आए, मेरे मोढे ते हथ रखिया, मैनू कहंदे मैं तो समझदा सां तुसीं बहुत वड्डे होवोगे, पर तू तो निकड़ी जई है धीआं वर्गी। ए मोहन सिंह दा मेरे लिए ओ एक मुहब्बती स्पर्श सी। ओ एक पिता पुरखी जिन्हों कहंदे हुंदे आ, जदों कहंदे तू तो निकड़ी जई है मेरी धीआं वर्गी, ते ओ स्पर्श नूं तुसीं की कहोगे? वो एक आशीर्वाद ही है तुहाडे वास्ते। तो वैसे चाह पीती, वो कहंदे ए चाह स्वादी है, बड़ी स्वादी है ना चाह। मैं कहा हाँ जी। उन्होंने आपे चाह चू बनाई ते मैं बैठी हाँ सोफा। घर उन्हों का बड़ा सिंपल सधारण, जिवें साडे आम बंदियां दे घर हुंदे ने। ड्राइंग रूम सोफा डट्ठा आ, कुर्सियां पईयां ने, मेज है। तो मेरे लिए तो वो बड़ी वड्डी शै सी, पर मैं कहनी तो साडे वर्गा ही है, तो व्यवहार भी वो तो साडे वर्गा आ, साडे वांगू ही उदां ही चाह बना के मतलब लियाऊगा। कहंदे ए जिहड़ी चाह वे ना, ये चाह पत्ती वे मेरे जवाई ने भेजी है सीधी जम्मू तो, कश्मीर तो आई जे चाह है, इसे लिए स्वाद है। मैं क्या हाँ जी, हुण मैं की कहां, अभी रिश्ता जुड़ गया ना चाह से। तो फिर कहंदे ने मेरा ना हथ लग गया टेबल लैंप ते। ये टेबल लैंप भी तू जाननी है कित्थों आया है? ये टेबल लैंप जेड़ा हैगा है शंघाई दा है। अच्छा मैनू पूछो तो सही भी भाई, मैं आई हाँ तुहाडे कोले, क्यों आई हाँ? ते
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਂਗੂ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੁਣਾ ਛੋੜੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖੂਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਟਰਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਕ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੰਦਰੇ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਸੈਰਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵਾਂ, ਉਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹਾਰਟ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘਦੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਅੰਬ ਲੈਣਾ, ਗਿਣ ਕੇ ਅੰਬ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਅੰਬ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੰਬ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਬ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਕਾਰਾ ਦਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸਨ। तो खैर जी, मैं कविता पढ़ी। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਤਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਬਰਕਾ ਪੋਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਾਈ ਇਹ ਕਵਿਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਕੂਕਿਆ ਚੂਚਕ ਦੀ ਹੀਰ ਬਦਲੇ, ਤੂੰ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੀ ਉਸੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ, ਅਮਰਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ 2-3 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਫੇਰ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੂੰ, ਜਗ ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੂੰ, ਜਜ਼ਬੇ ਤੇਰੇ ਤਿੱਖੜੇ ਮੇਰੀ ਕਾਨੀ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਘੁਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹ ਲਹੂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਅਮਰਤਾ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਈ ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਐ ਪਲੋਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਰਤਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। ਉਹਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਤਾ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਅਗਲੇ ਦੀ। ਅਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਢਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਢਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹ ਪੀਏਂਗੀ? ਤੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਈਏ। तो मैं प्रेस साहब ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਤ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਫ ਹਾਰਟਡਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਛੋੜੋ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੈਜੂਅਲੀ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ,
ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਛੋੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪਰਤ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਤਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮਨਜੀਤ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੀਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਧੀ ਵੇ ਮਨਜੀਤ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਧੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੇ ਤੇ ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ ਸਵੀਟੀ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ। ਸਵੀਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ। ਸਵੀਟੀ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਰ ਛੂਹੇ। तो मेरे पिता ने, मेरी माँ ने, बीजी ने प्रोफेसर मोहन सिंह दे पैर छूहे। वो कैसा अलौकिक समा सी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लुधियाने, मेरे मिलरगंज, मेरे घर दे वेड़े दा बहुत ही खुशकिस्मत हो कि एडे वड्डे एक युग ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕੜੀ ਵੇ ਕੜੀ ਜਿਸ ਜੋੜਿਆ ਏ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਂਧ ਲਾਈ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੋਤਲ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਵਾਈ, ਉਹ ਇੰਜ ਹਵਾਈ ਵਾਂਗ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਫੈਨ ਸਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੀਸ਼ਾ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹ। SS ਮੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। SS ਮੀਸ਼ਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ, 1900 ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਜੀ, ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੱਜ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੱਜ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। 1980 ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ
ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਸਕੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਮਫਿਲ 'ਚ ਵੈਸਟਰਨ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਵਾੜਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। तो मैं समझनी है ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ। ਤੇਜਵੀਰ ਕਸੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹ। तो ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸਿਕ ਡਾਂਸ, ਕਲਾਸਿਕ ਸਿੰਗਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਦਰਾਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ मतलब जो भरिया तुहाडे अंदर मतलब सारा मतलब अनुभव जिहड़ा तुहाडा है वैसटर्न लिटरेचर दीयां गल्लां करनियां, पंजाबी वालियां नूं वैसटर्न लिटरेचर तो उन्होंने की लेना है? मैनूं समझो, पंजाबी वाले समझते ने कदी कोई ट्रांसलेटेड लभ गया पंजाबी च तां पढ़ लिया, बहुत घट लोग ने, लोकी पढ़ते नहीं है। तेजवीर ने, जिथे प्रोफैसर मोहन सिंह ने मैनूं बहुत पढ़ाया, प्रोफैसर मोहन सिंह ने मैनू कहा भी जे वार्तक लिखनी है तां तू मदर पढ़। ठीक है। हर बार मुलाकात, मतलब मैं नहीं सी आउंदी, वो चले जांदे सी, मेरे घर आउंदे सी, नहीं असीं चिट्ठियां लिखदे सी, उस च भी चिट्ठियां लिखदे सी एक दूजे नूं। ठीक है, ठीक है। सो मैनू तेजवीर ने कहा कि भी नहीं तू अमृता नूं मिल के आ। मैं क्या भी आपां कदों चलांगे? आपा नहीं, तू। अच्छा। मैं तेरे लिए बुक फेयर तो जाके किताबां खरीदा है। तो मैं अमृता नूं मिलन जा रही हाँ। उतारे सच बड़ा खूबसूरत विवरण है इसका, ये मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कहूँगी पढ़ना चाहिए। इस करके नहीं, जो कुछ मैनू मोहन सिंह होना ने कहा, जो कुछ अमृता जी ने कहा, ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਲਿਖਾਉਣ ਆਈ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਕਿ मेरी प्यारी मनजीत इंदिरा, तेरे विच कवि दा दिल भी है, किसी हद तक काव हुनर भी। जिस दिन तेरा काव हुनर तेरे दिल दा हानी हो गया, दुनिया आपे मन जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह। ये मेरे लिए भी, सारियां लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारियां लिए है। बिल्कुल। जे वो कहंदे ने भी रामचंद्र शुक्ल नूं पढ़ जे लेख लिखने ने, अद्धियां नूं ये भी नहीं पता होना रामचंद्र शुक्ल सी। मैनू उन्होंने पढ़ाया, मैनू उन्होंने मोम्पासा पढ़ाया, ठीक है, मैनू उन्होंने शेक्सपीयर पढ़ाया। छोटियां गल्लां नहीं हैगियां। क्लासिक्स पढ़दा बंदा। तेजवीर ने मैनू ओ कहंदे बोआ दसी जिहड़ी सी सारतर दी महबूबा, जिहदी किताब है लिखी हुई, मैनू हुण इसलिए उहदा नां नहीं याद आ रहा। चलो, तो ये तेजवीर ने मैनू बहुत कुछ पढ़ाया, बड़ा कुछ दिखाया, बड़ा क्लासिक्स दिखाया, चंगे लोगों नाल मिलाया। सो वो अज भी मेरे नाल है। ओदा बुरा माड़ा जो भी सी वो मेरे नाल नहीं है। बाकी गल है निभना ना निभना, गल्लां होंदी, ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, एक गल दसो मैडम। सो ये जदों किताब मैं अमृता नूं मिलन जानी है, जिस वेले
ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਜਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਜਾਨੀ ਆ 80 ਵਿੱਚ। ਤੋ ਅਮਰਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤੂੰ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਜਾਂਦੇ ਆਈ ਮੇਜ਼ ਹੈ, ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਰਾਖ ਵਾਂਗ ਝਾੜੀਆਂ। ਉਹ ਘਰ ਬੜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਤ, ਸ਼ਾਇਰੀ, ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਲੈਂਪ ਸ਼ੇਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਤੋੜਤਾ, ਉਹ ਘਰ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ। ਉਹ ਘਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂ ਕਰਦੀ ਬੈਲ ਵੱਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਅਮਰਤਾ ਇਮਰੋਜ਼। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਚੜੀ, ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਰ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ। ਤੋ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਅਮਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਐ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਛੱਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਛੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰੋ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਾ ਜਿਕਣ ਸਨੇਹੀ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅਮਰਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਵਾਹ। ਜੀਤੀ ਕੀ ਪਈ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਵੇਖੇ ਨਾ ਕੀ ਪਈ ਆਂਦੀ ਏ। ਜੀਤੀ ਇਮਰੋਜ਼ ਨੂੰ, ਇਮਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲੀ ਇੰਦਰਜੀਤ। ਤੋ ਇੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਰੰਗਾਂ ਨੇ ਖੁਰ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸੀ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੇਡ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਈ ਹੇਟ ਹਿਮ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਹੇਟ ਹਿਮ। He was not a poet. He was not a craftsman even. What do you think of him? क्या बात है। कुछ देर रुक के मैं उन्होंने क्या, well, I'll write. I will write. So बड़ियां गल्लां होईयां, वधिया नहीं पिया तुहाडे ते, बड़ियां गल्लां होईयां, बड़ियां गल्लां होईयां। मेरी कविता दियां प्रशंसा कीतियां, तेरी काला बाग दी कविता बहुत सोहनी है। मैं कहा दीदी थोड़ी, ये तो थोड़ी ही जरा निवाजी है। सो असी फिर चाह पीती, मैं बड़ी देर बैठी रही, लेकिन मेरा वो संकल्प टूट गया। मेरे वो रंग सारे दे सारे डुल गए। जेड़ा वो घर मैनू ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਕਾਵਾ ਖਾਨਾ, ਰੰਗ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਨੇ,
बेहिसाब रंग बिखरे हुए ने। तो मैं उस घर तो जिस वेले आ रही हाँ शाम नूं, अमृता जी ने मैनू कहा, इत्थे मैं गल होर दस दिया, प्रोफेसर मोहन सिंह दी एक चिट्ठी है मैनू जी। हुण उस वेले मैं उस चिट्ठी का जिक्र किहदे कोल करूं, किसी कोल तां मैं कीता नहीं, किसी नूं दस्सिया नहीं, मेरे घर च पता है। वो चिट्ठी का जिक्र जां तां मोहन सिंह करूं, ठीक है, जे मैं करूं, मैं कीता नहीं, बिल्कुल ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब मोहन सिंह ने जिक्र किया। जदों रसीदी टिकट छपी है, ये 1982 के 81 नहीं 1976 छपी सी रसीदी टिकट। 78 से प्रोफेसर मोहन सिंह चले गए। रसीदी टिकट छपी है जिसले, उस वेले प्रोफेसर मोहन सिंह शैटर हो गए सी, किणका किणका बिखर गए सी, टुट गए सी। मैं ਇਹਦੇ ਚ भी जिक्र किया, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भी दस दिनी हाँ कि मैं प्रोफेसर मोहन सिंह के घर गई। प्रोफेसर मोहन सिंह के घर जी बैल लगी होंगी सी ना, कॉल बैल, वो बड़ी सोहनी सी घुंघरूआं वाली, मैं बार बार वजाउंदी होंदी सी। प्रोफेसर साहब आ गए, दरवाजा खोल भी देना ना तो मैं फिर वजा देनी, मैं आ गया वा ना मैं कहना प्रोफेसर मैंने बहुत सोहनी लगती है, अच्छा फिर एक बार फिर वजा लै। तो मैं उस वे गई तो प्रोफेसर साहब इंज हथ कीते हुए दरवाजा खोलिया, सत श्री अकाल का जवाब भी बड़ा उदास, क्योंकि मेरे जान नाल सारा घर नचदा सी। मम्मी ने अंदरों सुरजीत मतलब मैं मम्मी कहती सी उन्होंने, उनकी वाइफ नूं, उन्होंने कहना कौन आया जे, तो इन्होंने कहना मनजीत आई जे, तो चाह बन रही है, पकौड़े बन रहे ने, आ हो रहा। उस दिन घर से कुछ नहीं सी, मैनू कहते इधर ही आ जाओ सीधे। यस, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, पकौड़े बनते सी। फिर जिथे जिथों मठियाई आउंदी सी, वो मठियाई का गुणगान हुंदा सी। पटियाले हुंदे सी उदों। हाँ नहीं, मैं तो लुधियाने की गल करदी हां, मैं पटियाले उन्होंने नहीं मिली। पटियाले वो एक नर्स का जरूर जिक्र करते होंदे सन, वो इस किताब विच उन्हां दी सहेलियां उन्हां दियां, ते मैं कहना तुहाडी मुहब्बत वे किते भी सच्ची नहीं है, हैं। तो खैर मैं गई हाँ तो इंज वो कमरा इन्ना छोटा आ, साइड रूम, जिहदे च एक दीवान लग्या होया, एक कुर्सी पई है, एक छोटा जिहा टेबल पिया, इन्ना की टेबल पिया, उस टेबल ते एक टेबल लैंप पिया, उत्थे होर कोई गुंजाइश ही नहीं सी। मम्मी लम्मी पई हुई है, प्रेस साहब गए ने जाके कुर्सी ते ढह पे ने, डाइनिंग चेयर वर्गी कुर्सी सी वो कहते हैं मैं चुप, कोई नहीं बोल रहा, चुप बड़ी मारू हुंदी है। ते मैं सोचा भी क्योंकि उन्हां दियां बेटियां वालों भी सौखे नहीं सी, प्रेस साहब औलाद वालों सौखे नहीं सी, कमल मोहन वालों, विजय मोहन उन्हां दा बेटा इंजीनियर लगा सो साऊ सीगा, पर धीआं दे दुख बुरे। तो मैं सोचा भी शायद कोई गल हुई हो। एकदम प्रोफेसर मोहन सिंह दी वाइफ मम्मी बोली है, ए पढ़िए। मैं कहा जी की? रसीदी टिकट। मर गए नहीं प्रोफेसर होरी रोंदे सारी उम्र, वेखो उस रन ने की लिखिया ही। ते प्रेस साहब लिटरली रो रहा, ओ साडा शायर। मैं उन्होंने रोंदियां वेख्या, वो रो रहे ने, कह रहे ने ऐदा ही कीती हुई है, नीवी पाई है। जिस बूटे नूं मैं जिगर दे खून नाल सिंजदा रहा, वो बूटा अमृता ने तरू के बाहर कड वगा मारिया है। उदू बाद कोई कुछ नहीं बोलिया। सो ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਆਨੀ ਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਭੇਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਉਸ ਸਾਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਪਾਪਾ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ
ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ, ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੁਛ ਇੰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਹੀ ਨੇ ਪੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਖੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਾ ਉਮਰ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੱਜ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਫਲਾ ਗਿਆ ਸੱਧਰਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ। ਅਮਰਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਂ ਨਾ, ਕਹੇ ਇੱਕ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿੱਘ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਿੱਘ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿੱਘ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੱਘ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੇਂਗੀ ਨਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੱਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਬਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੋ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਛਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੀਲਮਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲਮਣੀ ਮੈਂ ਨੀਲਮਣੀ ਕਰਕੇ, ਨੀਲਮਣੀ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੋ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਗਮਣੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੋ ਅਮਰਤਾ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਗਿਲਾ ਲਿਖਣ ਛਾਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਇਮਰੋਜ਼। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਨਾਗਮਣੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨਾਗਮਣੀ ਜਿਹੜੀ 1972 ਵਿੱਚ ਮੀਸ਼ਾ ਜੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ, 70 ਵਿੱਚ ਮੀਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਗਮਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਸਟਾਲਾਂ ਸਟੂਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। तो मैं कोई हो गई। तो फिर इस किसे एक मनजीत इंदिरा ने ਉਹ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 10 ਵਰੇ ਮੈਂ ਰੀਲਿਵ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਉਹ 10 ਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਇਹ 1500-1600 ਸਫਾ ਬਣਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਦੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰ ਲਖਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰੀ, ਦਲਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਮਰਤਾ ਆ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੁਰਜੀ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਇਹ ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ੈਗਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਸਿਪਤਲ ਹਸਨ ਜ਼ੈਗਮ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਡਿਲੀਬਰੇਟਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰੀ। ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਲੀਜੈਂਡਰੀ ਪੋਇਟ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਸ। ਐਂਡ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਲੀਜੈਂਡ ਹਸਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ MS ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਲਈ कि वो इतनी खूबसूरत, नहीं जो कहते वो इतनी खूबसूरत, मैं तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। तो खैर मैं बातां बड़ियां पा सकदी हां, बड़ियां तारियां दा छज जरूर पढ़िया जे तुसी। ओके, वो पढ़ा। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰੀਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਨਾਰੀਵਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਲੇਖਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਨਾਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਲੇਖਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤੇ ਕਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਾਰੀਵਾਦ ਆਇਆ, ਫਰੀडम ਲਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਨਾਰੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੇਖਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਨਾਰੀ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਆ ਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਉਨੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਛਪ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਨੂਬਾਲਾ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਗਜ਼ਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਜੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਚਰਚਾ ਰਹੇਗਾ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਰੋਜ਼ ਖੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲਕੀਰ, ਬਣ ਕੇ ਹੰਝੂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹਿਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਸ਼ਰ ਤੀ करे चिराग बढ़ता रहेगा देर तक, मोमबत्ती दीवा कोई जुगनू रात पर, यूं नमाना दिल है जो जलता रहेगा देर तक। क्या बात है, क्या बात है। ते काबिल गौर शेर है, मकता के रूह दी पाकीज़गी नू कौन जानेगा भला, रूह दी पाकीज़गी नू कौन जानेगा भला, ਇਹੋ ਝੋਰਾ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਟੈਲੀਫਿਲਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਭ ਰਠੌਰ ਜੀ, ਜਿਸਨੇ ਗਾਇਆ। ਪੂਨਮ ਸੂਦ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। तो उसने मैनू कहा, मैं वो गीत लिखिया, तो वो हैगा आ कि ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਜਣਿਆ ਉਸੇ ਨੇ ਪੱਤ ਲਾਹੀ, ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਔਰਤ ਦਾ ਰੁਦਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰੁਦਨ ਤੇ ਹੀ ਟੈਲੀਫਿਲਮ ਹੈ। तो वो गीतों ने बड़ी खूबसूरती, तार हो गई जिंदगी, तार हो गई जिंदगी, सानू लुटिया
ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੁਬਰ ਦੀ ਸਾਲੂ ਲੁੱਟਿਆ ਸੁਬਰ ਵੀ ਖੋਇਆ, ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦੜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ 1974 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ 2023, ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣੀ ਆ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਵਾਹ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਗਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜੈਲਸੀ ਵੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੈਲਸੀ ਵੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ 1984 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 1985 ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਲੈਕਚਰਰ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿੱਗਜ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਆਤਮਜੀਤ ਵੀ ਸੀ, ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦੂ ਬਾਲੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾਨਿਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਰਬਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸੋਰਬਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਕਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਸਕਾਂ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ। ਭਾਸਕਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਸਕਰ ਦਾ ਇਹ, ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਆ। ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ 84 ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਮੋੜੋ, ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਮੋੜੋ, ਬੂਹਾ ਨਾ ਬਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਨੇਰਾ, ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛਪਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੀ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 38 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਅਮਰਜੋਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਕ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਜਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਇਹ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੌਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੈਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਚਲੋ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਦੀ। ਹਾਂ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਤਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਦੀ ਦਿਨ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆ 2 ਸੂਟ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਆ 2 ਸੂਟ ਪਏ ਨੇ, ਉਧਰ 1 ਸੂਟ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਲਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਆ, ਇਹ ਸੂਟ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 2 ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਆਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ 7 ਫੇਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਵੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਟੋਲਣ ਵਾਸਤੇ 2020 ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਟੋਲ ਸਕੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾ ਸਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਰਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਟੋ ਕੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਰੀ ਜੀਜੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸੇਖੋਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪੱਬੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਐਨੀ ਹਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। 1998 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 98 ਜਾਂ 97 ਦੀ ਗੱਲ। ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਲੇਖਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਸੁੱਚਾ, ਸਪਸ਼ਟ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੇੜਿਓਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਤੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛੱਜ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲਿਖ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ
ਨੂਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਜਣੇ ਆ ਨੀ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਉਹ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਡੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਨਾਂ ਲਾਓ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਲੈਣੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚ ਰੁਲ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੇ ਖਿੱਦੋ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਵਲ ਚ? ਦੇਖੋ ਖਿੱਦੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਰਨਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਅਮਰਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਗਜ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਨਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਦੇਖ ਅਮਰਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਮਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਮਰਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਮਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਯਾਰ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1970 ਤੱਕ ਦੀ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਲ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 2020 ਚ ਮਿਲਿਆ, 2016 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਘੰਟੀ ਖੜਕੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ, ਤੇ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਕਦੀ ਆ ਫੋਨ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਬੋਲਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਤੈਨੂੰ, ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਉਹ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਉਹ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਕੋਰਟ ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕੇਸ, ਹਲੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਰ ਆ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ। ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਢਾ ਲੂੰ ਪੈਸੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਣੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਇਨਾਮ 5100 ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ 25,000 ਵੀ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, 50,000 ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੱਕ, ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੇਖਕ ਹਾਜ਼ਰ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਾਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਖਤ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਉਹ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਦਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਵੱਖਰਾ, ਇਹ ਪੁਆੜਾ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਠਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖੋਲੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਰੰਗ ਨੇ, ਰੰਗਾਂ ਨੇ ਖੁਰੀ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ, ਪੂਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਸਲੀਬਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਲੀਬਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਬਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 2020 ਜੋ ਝੱਲਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਅਸੀਂ ਝੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਫ੍ਰੀ ਵਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਰਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਦਿਲਰਾਜ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਬਈ ਇਹ ਹਮ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਲੈ ਸਕਤੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ कि ताली दिए जलाओ, ताली बजाओ, ये तो नहीं होना चाहिए। मैं फिर आप नज़म रहने दें। तो मैं गाऊगा कौन? तो उन्हें मैंने दसिया दिलराज गाएगी। तो मैनू बहुत अच्छा लग्या। तो भी दिलराज ने यह खुली कविता गाई है, वो चले हैं, तुसी यूट्यूब ते देख सकते हो इसनों। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਥਰਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਠੋ ਹਾਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈਆਂ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਪੰਡ ਘਾਹ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਂਦੀ ਝੂਲੇ ਖਾਂਦੀ, है ना, माँ अपनी तो बिछड़ गई सी, वीरे तो रह गई सी पीछे। तो ये कविता मैं लिखी। ओ रंग ने जी बार बार हर जगह, हर पड़ा, हर पैर ते रंग जेड़े ने बदरंग हो रहे ने। इन्हां नूं किवें ਸਾਹਿਤ ਬਦਰੰਗ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੇ, ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੱਕਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਣੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣਨੇ, ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਨੀਆਂ, ਦਤਾਣੇ ਤਣਨੇ, ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਦਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਰੰਗਾ ਨੇ ਖੁਰ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਆਈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਕਿ
ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੋ ਇਹ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਦੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਠਕ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਵਾਰਡ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਬੇਬਾਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਉਹਦਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।